नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ जसप्रीत सिंह। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो उन्हां दे काफले विच सुरक्षा संबंधी हुई कोताही बारे लई जानकारी। कोताही दे मामले च सुप्रीम कोर्ट विच दाखल पटीशन ते सुनवाई भलके। प्रधानमंत्री की सुरक्षा विच कोताही की जांच लई पंजाब सरकार ने बनाई कमेटी, 3 दिन विच देवेगी रिपोर्ट। पंजाब बीजेपी के वफद ने अमन कानून की खराब होंदी स्थिति वाल राजपाल का दवाया ध्यान। केंद्रीय कैबिनेट ने ग्रीन एनर्जी कॉरीडोर के फेज़ 2 नूं दित्ती मंजूरी। चोण कमिशन ने केंद्रीय गृह सकत्तर ते सेहत सकत्तर नाल 5 सूबियां दीआं चोणां संबंधी कीती चर्चा। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज राष्ट्रपति भवन विच राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नाल मुलाकात की। इस दौरान राष्ट्रपति ने पंजाब विच कल प्रधानमंत्री दे काफले विच होई सुरक्षा संबंधी कोताही बारे उन्हां तो ज़मीनी जानकारी हासिल की। राष्ट्रपति कोविंद ने इस कोताही नूं बेहद गंभीर दसदिआं इस ते चिंता ज़ाहिर की। उप राष्ट्रपति एम वैंकैया नायडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा दौरान उन्हां दी सुरक्षा नूं लैके होई गंभीर कोताही ते अज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाल गलबात की। इधर इस कोताही बारे सीनियर वकील मनिंदर सिंह वल्लों सुप्रीम कोर्ट विच दाखल एक पटीशन ते सुनवाई भलके होवेगी। इस दौरान बार कौंसल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के चेयरमैन मिंदरजीत यादव ने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नूं एक खत लिखिया है, जिस विच प्रोटोकॉल ते सुरक्षा संबंधी अणगहलियां दा सुओ मोटो नोटिस लैके मामले की जांच लई एक जांच कमिशन गठित करन दा सुझाव दिता है। दूजे पासे प्रधानमंत्री दे बठिंडा तो फिरोजपुर जांदियां रस्ते विच सुरक्षा प्रबंधां नूं लैके सामने आईयां अणगहलियां की डूंघाई नाल जांच करन लई पंजाब सरकार ने एक उच्च पद्धरी कमेटी गठित की है। एक सरकारी बुलारे ने दस्सिया कि इस कमेटी विच रिटायर्ड जस्टिस महताब सिंह गिल अते सूबे दे गृह विभाग के मुख सकत्तर अनुराग वर्मा शामिल ने। कमेटी नूं 3 दिन विच अपनी जांच रिपोर्ट देण लई आख्या गया है। पंजाब बीजेपी के एक वफद ने सूबा प्रधान अश्विनी शर्मा की अगवाई हेठ चंडीगढ़ स्थित राज भवन विच अज पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित नाल मुलाकात की। वफद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल की पंजाब फेरी दौरान सुरक्षा विच होई वड्डी कोताही समेत पंजाब विच अमन कानून की बुरी तरह नाल खराब हो रही स्थिति वाल राजपाल का ध्यान दिवाया। वफद के मैंबरां ने राज्यपाल नूं सूबा सरकार वल्लों अमन कानून नूं बरकरार रखण लई अपनाई जा रही ढिल मठ की नीति का जिक्र करदिआं फौरी सख्त कदम चुकण की मंग की। राज्यपाल नूं मंग पत्र सौंपण मगरों पत्रकारां नाल गलबात करदिआं अश्विनी शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा नूं लैके पंजाब सरकार गैर संवेदनशील सी अते प्रधानमंत्री के काफले नूं एक साजिश तहत रोकिया गया। पीएम दे काफला 20 मिनट रुकिया और उस तो बाद वापस गया। इस गल तो पता चलता है कि पंजाब की सरकार किस प्रकार पीएम की सुरक्षा नूं लैके नॉन सीरीयस सी। और असी राज्यपाल जी को यह भी मंग की है कि होम मिनिस्टर और डीजीपी नूं तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा विच कोताही वरतण नूं लैके पंजाब के लोकां विच रोस है। आम लोकां दा कहना है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा सूबा सरकार वल्लों यकीनी बनाई जानी चाहिदी सी अते इस घटना नाल पंजाब दा अक्स खराब होया है। घटना लई जिम्मेदार अधिकारियों ने सख्त कार्रवाई की जानी चाहिदी है। लोकां दी मांग है कि सारी घटना लई दोषियों खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए है। प्रधानमंत्री जी पंजाब की पवित्र धरती ते आए और पंजाब दे विच बहुत सारिया अनाउंसमेंटां करके जाना सी उन्होंने, पर जो घटनाक्रम वापरिया वो पंजाब दे इस नुकसान के जिहड़े दोषी बने, पंजाब सरकार जिहड़ी इस नुकसान की दोषी है। मैं ये चाहना कि इन्हां दोषियों नूं सज़ा होनी चाहिए है। पंजाब नूं प्रधानमंत्री जी कुछ देण आए सीगे, फिरोजपुर नूं कुछ देण आए सीगे और साडे लोकां नूं जे कुछ मिलदा तो साडे लोकां दी डिवेलपमेंट होनी सी जी।
ਤੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੋਸਟਪੋਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਦੇਵੇ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਅਗਲਾ ਕਿਹਦੀ ਰਾਜ ਆਉਣਾ ਕਿਹਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੇਲੀਅਰ ਆ, ਅੱਜ ਐਡੀ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਆਏ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਪੁਲ ਤੇ 20 ਮਿੰਟ ਖੜੇ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿੱਥੇ ਸੀ। 42,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ अब तो कोई फायदा नहीं ना इसका विरोध करने का। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਨੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਸਾਡਾ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਾਰਫਤ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਣਗੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਲ ਏਰੀਆ ਹੈ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਮਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਜਪੇਈ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵਾਜਪੇਈ ਜੀ ਨੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਰਜ ਕਰਾਂਗਾ ਸਿਵਲ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਤੇ ਆਰਮੀ ਏਰੀਆ ਅਲੱਗ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਜੀ 1836 ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਤੇ ਲੋਕੀ ਬੜੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੀਜੀਆਈ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੈਂਟਰ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੋਕ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਪੰਜਕਰਾਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੋਕਿਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਆਪਦਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੋਕੀ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਤਰਸੇਮ ਚਾਨਣਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਬਿੱਟਾ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਮਨੋਜ ਗਿਰਦਰ ਨਾਲ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਂਤਲ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮਾਚਾਰ, ਜਲੰਧਰ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਈਟਲੀ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਖਿਲਾਫ ਬੀਜੇਪੀ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕੌਮੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਗਰਗ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਆਗੂ ਵੀਨੂ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਇੱਕ ਮਿੱਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਲਈ ਮਹਾਮ੍ਰਿਤੰਜੇ ਪਾਠ ਅਤੇ ਹਵਨ ਯੱਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਵਨ ਯੱਗ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਰੁਣ ਚੁੱਗ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਹਵਨ ਯੱਗ ਮਗਰੋਂ ਵਰੁਣ ਚੁੱਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਕਦੇ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਹੋਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਫੇਜ਼ 2 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के फेज 2 को आज स्वीकृति मिली है। इस स्कीम पर लगभग 12,000 करोड़ रुपया खर्च होगा।
और इस स्कीम के माध्यम से 10,750 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण होगा और लगभग 20 गीगावाट रिन्यूएबल पावर का इवैक्यूएशन किया जाएगा। फेज़ 2 के अंतर्गत 7 राज्यों में, जो कि गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, यहाँ पर 10,750 किलोमीटर सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण होगा। अनुराग ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਕੋਰੀਡੋਰ ਫੇਜ਼ 2 ਦਾ ਕੰਮ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਕੋਰੀਡੋਰ ਫੇਜ਼ 1 ਦਾ ਕੰਮ 80% ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਧਾਰਚੁਲਾ 'ਚ ਮਹਾਕਾਲੀ ਨਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਭੱਲਾ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਡ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਦੋਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਪੰਜਾਬ, ਮਣੀਪੁਰ ਅਤੇ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਜਾਣਨਾ ਸੀ। ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਭੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏਮਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਣਦੀਪ ਗੁਲੇਰੀਆ ਅਤੇ ICMR ਦੇ ਬਲਰਾਮ ਭਾਰਗਵ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ VOTING ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹਾਲਾਤ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਯੋਗ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਛੇਤੀ ਹੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਲਵ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਰਮ ਸਹਾਏ ਨੇ ਅੱਜ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ, PIB ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲਵ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਅਟਾਰੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਿਟਰੀਟ ਸੈਰੇਮਨੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। BSF ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਵਰਖਾ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੀਂਹ ਨੂੰ ਕਣਕ, ਜੌਂ, ਸਰੋਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਗਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਇੱਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੜੇ ਪੈਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਈ ਕੋਤਾਹੀ ਬਾਰੇ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਕੋਤਾਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਭਲਕੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਤਾਹੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ, 3 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੇਵੇਗੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਪੰਜਾਬ BJP ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਦਿਵਾਇਆ ਧਿਆਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਫੇਜ਼ 2 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਚਰਚਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।